ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। हाँ हाँ। ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ। अच्छा। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂਵਿੰਡ। मियांविंड। ਮੀਆਂਵਿੰਡ। अच्छा। ਤੇ ਥਾਣਾ ਬੈਰੋ। अच्छा। ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। हाँ हाँ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ। हाँ हाँ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। हाँ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਲੱਗ ਪੈ। अच्छा। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਕੁਛ ਮਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਖਲਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ अच्छा। ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜੇਲੇਵਾਲ, ਬਗੇਸੇ, ਨਾਗੋਕੀ, ਰੋਡ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 3.5 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ओए होए होए। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਬੂ ਝੋਨਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੋੜ ਖਾ ਗਏ। ओए होए होए। ਅਜੇ ਆਬੂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜੀ ਪਈ। अच्छा। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਮੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। हाय। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, हाँ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦਾ, अच्छा। ਕਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। हाँ। ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਚਨਾ ਸੀ हिंदू। ਬਲ ਤੋਂ। अच्छा। ਤੇ ਸੰਗ ਤੋਂ। हाँ। 2 ਭੈਣਾਂ ਸੱਜੀਆਂ सिखा दिया। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ। अच्छा। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी अब्दुल जब्बार अंसारी तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। मैं इस वक्त बूरे वाला दे विच मौजूद हाँ और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन बुजुर्ग साडे नाल मौजूद ने। इन्हां दा नाम की है, ये इंडिया किहड़ी जगह तो आए, असीं बुजुर्गां नूं पुछांगे। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अच्छा बाबा अब्दुल रशीद, तुसीं इंडिया तो किहड़े इलाके तो आए हो? साडा जिला अंमृतसर। हाँ हाँ। तहसील तरनताਰਨ। अच्छा। पिंड साडा मीआंविंड। मियांविंड। मीआंविंड। अच्छा। ते थाना बैरो। अच्छा बाबा जी। बंगला रेजिया। अच्छा। महरबान। ठीक है बाबा जी। जदों इंडिया तो हिंद अपने तुसी पाकिस्तान आए, हाँ जी, उदों कितनी उम्र सी तुहाडी? उदों मेरी उम्र 17 साल। यानी सारी सुरता तेन तुसी जवान सी? पूरी पूरी हर पिंड का पिंड के बंदे बंदे का नाम दसदा। अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा बाबा जी तुहाडे बुजुर्गां दा की नाम सी? अमीर जी। ते दादे दा की नाम सी? अल्लाह जी। अल्लाह दिता। ये भी उत्थे ही रहिंदे सी? हाँ जी। अच्छा बाबा जी तुहाडे किन्ने बेटियां ते किन्ने बेटे ने? मेरे 4 बेटे ते 6 बेटे। सारे बह गए? तेरे दोते पोते भी बह गए होने हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा बाबा जी तुसी ये दसो भाई जदों उथों हिजरत की जी, कैफियत की सी? उथों सुबह दा टाइम सी, शाम दा सी, रात दा सी, ते तुहानू क्यों निकलना पिया उथों? कि जदों असीं जड़े हैं ना, सिख सानू मारदे। मेरा सगा चाचा शहीद उत्थे होया मेरे प्यो तो छोटा जिहा। अच्छा। ये शहीद उत्थे होया। चाचे का पुत सी, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। हाँ हाँ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ। हाँ हाँ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। हाँ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ हाँ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। अच्छा। ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ।
अच्छा ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੱਕ 3011 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ पाकिस्तान तो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? जनाब ये भी थोड़ी जी दसी सी। अच्छा सिख साढ़े वैरी बन गया मार लगता है। अच्छा बच्चे कोई बच्चे कुछ मरे बहुत मट फट हो गया जी। चाचा मेरा उत्थे ठीक हुआ चाचे का पुत्र अल्लाह बुरशे का नाम है वो जो कृपाना लगे। अच्छा आ देखो ना आ जगह कृपान आ पथरी टुटी गई लाहौर राज हो रहा 3 महीने बाद जनाब सानू मिलते हैं। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਖਲਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡ ਫੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਖਲਚੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ 2। ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਗੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੁਕਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੇਲਿਆਲ ਬਗੇਸੇ ਨਾਗੋ ਕੀ ਰੋਡ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਭੰਨ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਝਾਲੇ ਭੰਨ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲਾ ਤੋੜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘੋੜੇ ਜੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨੁਕਰਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭੋਸੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਗਦਾਮ ਭਰੇ ਆ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਲੱਭੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 3.5 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਾਫਲਾ 3.5 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਬੂ ਝੋਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੋੜ ਖਾ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਜੇ ਆਬੂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਮੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖੀਰ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 11 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰੋਂ 6-7 ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਲੇ ਮਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਰਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮਾਖਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਪਤਾ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਖਾ ਰਾਈ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਬੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਪੰਡ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ। ਅੱਛਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਾਨ ਪਈ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਖਾ ਉਹ ਸੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਖਾ ਪੰਡ ਬਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜੁੜਨੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਆ ਗਈ ਹੱਥ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢਾ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਾਖਾ ਖੋਲ ਜੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਅੱਛਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਰੋਟਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਏਦਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਹਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਕਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਦੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਗਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੌਕਣੀ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਹੋ ਗਏ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 87 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ 96 ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 96 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ 1366 ਹਿਜਰੀ ਹੁਣ ਹੈ 1446 ਹਿਜਰੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ।
ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 97 ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह। अगर बढ़ाइए अंग्रेजी हिसाब नाल फिर बनदी है तुहाडी 95 साल बनदी है। बाबा जी तुहाडे उत्थे नाल नाल किहड़े तू कहने मैनूं सारे पिंडां दा पता किहड़े किहड़ा पिंड सी तुहाडे पिंड दे नाल नाल? हां जी साडे जी एक पासे आ गेला। अच्छा अच्छा अगे आ जाओ जी नागो। अच्छा अगे आ गए जी गुरदासपुर। उस तो उत्ते सिखां दे पिंडां दे नाम फरीद नहीं करतारपुर। अच्छा पिंडां दा नाम जी करतारपुर। हाँ 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 इस तरह फिर चक्कर करो उत्तों दी उधर फिर असीं माझे दे पास असीं इलाका जिहड़ा साडा इलाका तो बहुत बड़ा सी असीं माझे दे। अच्छा बाबा जी माझे के जवान जेडे सी ना मैं तो कुछ नहीं मेरा एक भरा ना बड़ा चंगे जने गबरू जट पंजाब दे तेनू दसन लगा था भी घोड़ा लेना रस्ते सिखां ने पै जाना। अच्छा इन्ना वड्डे मैं अपने वो एडा गाढ़ा सिख दा खून। अच्छा मैनू कहन ला मरा लच्छे ना खून इदां पैन टुरदा। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ क्योंकि तुसी ते जवान सी उदों तुसी हुण सानू ना आपदे बेलियां दे कोई नां दसो सिखां दे कोई हिंदुआं दे उत्थे जिवें इको जिने खेडदे हुंदे आ। हां जी कोई नां दसो कोई बुढ़ियां दे नां दसो हिंदू खातूआं दी सिखां दियां। पहले तो साडे मसाई जेड़े जेड़ा वडेरा सी उन्हां दा ओहदा नाम चन्नण सिंह सी ओहदे मुंडे दा नाम एक दा हीरा सी। अच्छा अच्छा उसे कहते ना इदा जी। हाँ 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 ये जनाब मेरे जेडे बिल्कुल करीबी सी जिन्होंने मैं कंध समझी। ठीक है ये बाकी पिंड दे होर कोई ना याद हो ना याद। हाँ 500 लंबरदार साडे पिंड। अच्छा उन्होंने उधर पैंच छड्डे। अच्छा जेड़ा लंबरदार हुंदा सी इधर हम आप लंबरदार छड्डे उधर पैंच छड्डे। अच्छा 500 साडा पैंच। अच्छा काफी ना कोई भुल गया। अच्छा तुहाडी पड़ोसी ज्वाला सी। अच्छा ये सिख सन? हाँ सिख। कोई हिंदुआं दे नाम याद है? ये सारे जिन्हां दे नाम दे हाँ साडे पिंड च हिंदू सी 4-5 घर। अच्छा बचना सी हिंदू। अच्छा बचना के कुछ ना जाकर करके एवं ना गलत कही जावा। हाँ हाँ जो उधर उधर भी खबर लैनी भी पूरा पता हो बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ खवातीन के नाम याद है? हाँ दसो तुहाडे पिंड दियां जेहड़ियां सी। हाँ हाँ दसो। बंतो। अच्छा ते संतो। हाँ 2 भैणां सखियां सिखां दियां मेरे गुआंढी। अच्छा मेरी बाप का छोटे बचपन दे विच फौत हो गए। अच्छा मैनूं कोई पता उन्हां मैनूं पालिया। अच्छा वो कई बार ते जदों विछोड़े पे। हाँ जी फिर वो कोई बाद राबता होया उन्हां नाल? नहीं मोड़ के इत्थों हिंदुस्तान नहीं करन लगे। हाँ मुंडा मेरा 2 तो छोटा वो सूरज। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਤਾਰ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਕਬਾ? ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੂੰ 11 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਹੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਹੂੰ। ਰਿਆਸਤ ਕਰਪੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਖਰਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਮੈਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ 4-5 ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11-12 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਰਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਮਾਮਜੀ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਮੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ 3 ਕਤਲ ਜੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੋ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਅਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੋੜਾਉਣਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ? ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੂੰ। ਪਰ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ 12,000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਕਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 12,000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ 12,000 ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਹ 12,000 ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਹਰ ਚੱਕ 30,000 ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਗਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬਾਂਝ, ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੂੰ ਇਹ ਚੱਕ 47 ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਕਿੰਨਾ ਚੌਂਕ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੇਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਵਸੀਲੇ ਸੀ ਉਹ ਐਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਐਨ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫੋਨ ਖਾਣ, ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਅਗੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ
ठीक है। क्यों घरां दा कारखाना बनया सी उत्थे आपो आप बड़ियां किसी ने 2 लाइयां किसी 4 लाइयां वो कारखाना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ठीक है। ਬਾਸ ਨੂੰ ਵਾਵਾ मैं सुनिया तू बकरियां चारदा हुंदा सी। मैं ही बकरियां चारदा सी ना। हाँ ते यही तैनू ही दा पूछी जाना तू क्या भी थोड़ा कारोबार की सी मैं तो ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ तेरा की सी मेरा बकरियां दा। अच्छा कितनियां बकरियां सी बाबा उदों तेरे कोल बकरियां जी मैं ते सी जी मां प्यो दी बकरियां दी जी, मैं जी। ते चारदा ही हाँ हाँ बकरियां जी उदों मेरे को मेरा शादी 13 अच्छा वो फिर बकरियां ले आए इधर ना रह गईयां ਉੱਥੇ ਵੇਚੀਆਂ अच्छा बेच बटातियां तुसी देखो गावां मज्जां ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वो किधर गई ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ अच्छा ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਵੇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਦੀ अच्छा ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ठीक है बाबा जी उदों सोना की पास है ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਭਾਵੇਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। बाबा जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੀਤ ਗੂਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਣ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੀਤ ਕੱਢਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਮੰਗਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਿੰਡੋ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਲਿਆਈ ਮਾਰੀ ਸਭ ਉਹ ਸਭ ਪਰ ਪੱਟੀ ਮਨ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰੋ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਿਆਂ ਉਧਰ ਮਾਰ ਠੀਕ। ਆ ਉਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੋੜਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਆ ਗੱਡੀ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਚਲੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗੁਆ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਸ ਪਿੰਡਿਆਂ ਝੱਕਣੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਚਿੱਬੇ ਆ ਰੇਤਾ ਇੱਧਰ ਸਭ ਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।